ఇరాన్పై అమెరికా దాడికి సిద్ధమవుతోందా? దానికి సంబంధించిన బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. ఇరాన్పై అమెరికా భారీ దాడికి దిగబోతోందని చెప్పి సంకేతాలు ఇస్తున్నాడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. సంచలనం రేపుతోంది ట్రంప్ ట్వీట్ అండ్ ట్రంప్ చేసిన మెసేజ్. దాడి చేసే అవకాశాలపై అధికారులతో చర్చిస్తున్నట్టుగా చెప్పుకొచ్చాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఎలా అటాక్ చేయాలనే అంశంపై గత రాత్రి వ్యూహాలు రచించినట్టుగా ఇండైరెక్ట్గా సంకేతాలు ఇస్తున్నాడు. ఏ క్షణమైనా ఖమేనీపై అమెరికా బలగాలు అటాక్కి దిగే అవకాశం ఉంది అనేది జరుగుతున్న చర్చ. భయంతో బంకర్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ. ఊహకు అందని విధంగా ఇరాన్పై దాడికి ప్లాన్ చేశామని చెప్పుకొస్తోంది అమెరికా. వెనిజులాపై దాడికి ముందు వెనిజులాపై దాడికి దిగే కన్నా ముందు సైన్యంతో ఎటువంటి చర్చలు అయితే జరిగాయో ఆ రకంగానే ఇప్పుడు కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయని వినిపిస్తున్నమాట. ఇరాన్ ప్రజలకు సాయం చేస్తామంటూ ట్రంప్ కొద్దిసేపటి క్రితం తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో మెసేజ్ చేశాడు. నిరసనకారులపై ఇరాన్ సైన్యం ఉక్కుపాదం మోపుతోందంటున్నాడు. ఆందోళనలతో నెత్తురోడుతోంది ఇస్లామిక్ దేశం అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆందోళనలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 538 మంది మృతి చెందారు. 10,800 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇరాన్ సైన్యం. ట్రంప్ చేసిన ఆ సోషల్ మీడియా ట్రూత్ పోస్ట్ మీరు చూడొచ్చు. ఇఫ్ ఇరాన్ షాట్స్ అండ్ వైలెంట్లీ కిల్స్ పీస్ఫుల్ protesters which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter. ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ జే ట్రంప్ అంటూ కూడా కొద్దిసేపటి క్రితం ట్రంప్ చేసిన ట్రూత్లో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ఆయన సోషల్ మీడియా, యాక్చువల్లీ ట్రూత్ అనేది ఆయన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఆయన చేస్తున్న పోస్ట్. అది కొద్దిసేపటి క్రితం సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ కూడా వార్నింగ్ ఇస్తున్న క్రమం. ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా ఏమంటున్నాడు అనేది డీటెయిల్గా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు ఇంతకీ ట్రంప్ ఏమన్నాడు ముందుగా చూద్దాం. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. So Iran's in big... రైట్, అది ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు. కొద్దిసేపటి క్రితం డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం పెను దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. ఇక్కడ కొద్దిసేపటి క్రితం వైట్ హౌస్ చేసిన ఆ పోస్ట్ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. We are looking at some very strong options. I'm getting an hourly report and we are going to make a determination very soon అంటూ కూడా ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలని కోట్ చేస్తూ వైట్ హౌస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవి. సో వైట్ హౌస్ అంటే అఫ్కోర్స్ మనకు తెలిసిందే శ్వేతసౌధం. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి యాక్షన్లకు దిగబోతోంది అమెరికా అనేది ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. అమెరికా ఎటువంటి యాక్షన్లకు దిగబోతుంది అనేది ఇప్పటికే తన సైన్యాన్ని మోహరించింది అంటూ కూడా చర్చ జరుగుతున్న క్రమం. ఇటు మిడిల్ ఈస్ట్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్న క్రమంలో ఏం జరగబోతుంది? ఎందుకంటే ఇప్పటికే పాకిస్తాన్కి ఒక విమానాన్ని పంపించిందంటూ చర్చ జరుగుతోంది.
దాంతోపాటు ఇప్పటికీ ఇరాన్ కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చింది, ఒకవేళ మీరు కనుక యుద్ధం కనుక దిగితే, మీరు కనుక దాడి కనుక దిగితే మీ వైమానిక స్థావరాలని లేపేస్తామంటూ అమెరికాకు వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇటు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వైమానిక స్థావరాలు ఉన్నాయి కదా, అరబ్ దేశాల్లో కొన్ని వైమానిక స్థావరాలను అమెరికా ఏర్పరచుకుంది. పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఒక వైమానిక స్థావరంగా వాడుకుంటోంది. కాబట్టి ఒకవేళ అక్కడ కనుక మీరు కనుక దాడికి దిగితే, అంటే మీరు మా మీద కనుక దాడికి దిగితే మీ వైమానిక స్థావరాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటామంటూ ఇరాన్ వార్నింగ్ ఇస్తోంది. ఇప్పటికీ తమ దగ్గర న్యూస్ ఉన్నాయంటూ ఇరాన్ చెప్పిందంటూ కొన్ని వార్తలు వింటూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటికిప్పుడు ఇరాన్ దాడికి దిగుతుందా, దిగితే కనుక ఎటువంటి పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది? అమెరికా నిజంగా దాడికి దిగుతుంది, ఎందుకంటే గత కొద్దిసేపటి నుంచి జరుగుతున్న పరిణామాలు చాలా క్విక్గా మారిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ అంశం మీద తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది. అసలు ఎందుకు ఇటువంటి చర్చకు దారితీస్తుందనేది ఒకసారి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇరాన్ టార్గెట్ చేయడం, ఇరాన్ ఎందుకు అమెరికా టార్గెట్ చేస్తుందంటే కనుక, ఒకటి, ఇరాన్ కనుక హస్తగతం చేసుకుంటే మిడిల్ ఈస్ట్లో తన ప్రాబల్యం మరింత పెరుగుతుంది. ఇక తనకి హద్దు అదుపు ఉండదు. హద్దు అనేది ఎవరు నిర్ణయించరు, అదుపు అనేది అసలు ఉండదు. వెనిజులా గురించి మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో 2017-20 గుర్తుందా? అప్పుడు వెనిజులా నుంచి పెద్ద ఎత్తున చమురుకొని టాప్ 6 దేశాల భారత్ కూడా ఒకటి ఉండేది. 2018లో మన చమురు అవసరాల్లో 5-7%. అంతకన్నా ముందు ఇరాన్ నుంచి కూడా మనం కొనుగోలు చేసేవాళ్ళం. అసలు ఎందుకు ఇరాన్ ఇలా ఈరోజు తయారయ్యింది? వెనకాల ఉన్నది ఎవరు? వీళ్ళు కాదా? అగ్రరాజ్యం కాదా? వాళ్ళ దగ్గర చమురు ఉంది, వాళ్ళ బ్రతికేది వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. ప్రతి దాంట్లో దూరిపోవాలి, ప్రతి దాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి వదిలేయాలి. ఏ దేశమైనా వాళ్ళకైనా ఎదుగుతుందంటే తట్టుకోలేదు, ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయంటే తట్టుకోలేదు. ఏమనంటే అక్కడ మేము అగ్రరాజ్యం, ప్రపంచ దేశాలన్నీ మేము రాజులం, మేము మిగతా దేశాలన్నీ బానిసలు, మా దగ్గర బానిసలాగే బతకాలి అని ఇండైరెక్ట్గా మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇరాన్ మీద దాడి చేసేసి ఆ ప్రాంతాన్ని లాగేసుకొని రష్యాని, దాంతోపాటు ఇంకెవరిని, చైనాని టార్గెట్ చేయాలి. ఆ దాడులకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే క్రమం ఇప్పుడు ఆ విజువల్స్ మీరు చూడడం జరుగుతోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సిద్ధమవుతున్నాడు. ఒకటేనా జరుగుతోంది, అమెరికా ఎక్కడ కూడా మేము తగ్గేది లేదని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నమాట. సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో అమెరికా ఇప్పటికిప్పుడు తగ్గే అవకాశం ఉందంటే బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు చాలా త్వరగా మారిపోతున్నాయి, ఎవరు ఊహించిన విధంగా మారిపోతున్నాయి ప్రస్తుతం పరిస్థితులు అయితే మాత్రం. ఇక్కడ ట్రంప్ ఏం చేస్తాడనేది, ఎందుకంటే వెనిజులాకి అయితే చెప్పా పెట్టకుండా దాడి చేసిన క్రమం. నిన్న కూడా మాట్లాడాడు కదా ట్రంప్. మాట్లాడితే ఏమంటాడు? వెనిజులా గురించి మాట్లాడతాడు. వెనిజులాపై అమెరికా సైనిక చర్య పాల్పడింది కదా జనవరి 3వ తారీఖున. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మదురోని, ఆయన సతీమణి సీలియా ఫ్లోరెస్ని బంధించి న్యూయార్క్కి తీసుకొచ్చేస్తుంది. అక్కడ దాదాపుగా 150 యుద్ధ విమానాలని అమెరికా వెనిజులాపై ప్రయోగించింది ఏకంగా. ఆ ఆపరేషన్లో 40 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఇక్కడ ఏముంటోంది? అధ్యక్ష స్థానంలో ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్స్ను వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలుగా కూర్చోబెట్టింది అదే సుప్రీంకోర్టు. అయితే వెనిజులాలో తమ ప్రభుత్వం ఉంటుందంటూ ట్రంప్ ప్రకటించాడు. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సబ్జెక్ట్ హియర్ ఇట్ అగైన్. ఇక ట్రంప్ ఏమంటాడు? వెనిజులా సంగతి చూశారు కదా, గుర్తుపెట్టుకుని నెక్స్ట్ మీరే. ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది? నిజంగా ట్రంప్ దాడికి దిగుతాడా? ఒకవేళ ట్రంప్ దాడికి దిగితే కనుక పరిస్థితులు ఏంటి? ఎందుకంటే ఒకసారి ట్రంప్ చేసిన ట్వీట్ నేను మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏమంటున్నాడు తెలుసా ట్రంప్? మరి ముఖ్యంగా తన ట్రూత్ ఖాతాలో ఒకటే చెప్పడం జరుగుతోంది. ఇంతవరకు జరిగింది ఒకటి, ఇప్పుడు జరగబోయేది ఒకటి. ఇక మేము సహించేది లేదు, ఏ క్షణాన్నైనా దాడికి దిగుతాం, ఇంకా చెప్పాలంటే దాడికి తెగబడతాం అని అర్థం వచ్చేలా ప్రస్తుతం అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. నేను ఆయన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ మరి ముఖ్యంగా వాళ్ళ వైట్ హౌస్ గారు చెప్పుకుని, డూ యూ థింక్ ఇరాన్ టేక్స్ యువర్ థ్రెట్ సీరియస్లీ అంటే అప్పుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా ట్రంప్? Wouldn't you say that they probably do at this point after going through it for years with me? Soleimani, al-Baghdadi and the Iran nuclear threat wiped out. What a stupid question అంటూ అటు ఆ క్వశ్చన్ కొట్టుపాడేస్తున్నాడు అన్నమాట. అండ్ ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ సంబంధించి మాట్లాడుకునే క్రమంలో వాళ్ళు అమెరికాని ఇజ్రాయెల్ని బెదిరిస్తున్నారు. వాళ్ళేమంటున్నారు? అమెరికా ఇజ్రాయెల్ని బెదిరిస్తూనే రీసెంట్గా జరుగుతున్న రైట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దీని వెనకాల ఉన్నది ఇజ్రాయెల్.
అలాగే అమెరికా. ఇది ఇరాన్ వాదన. ఒకవేళ అమెరికా కనుక తన మనస్తత్వాన్ని లేకపోతే తన తీరును మార్చుకోకపోతే మేము ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి చేస్తాం, ఇజ్రాయెల్ మీద విరుచుకు పడతాం, అలాగే వైమానిక స్థావరాన్ని మేము టార్గెట్ చేసుకుంటాం, ఇది వాళ్ళు అంటున్నమాట. ఒకసారి ట్రంప్ రియాక్ట్ అయ్యాడు, ఇరాన్లో జరుగుతున్న అల్లర్లపై రియాక్ట్ అయ్యాడు. ఒకసారి ట్రంప్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఏ క్షణాన్నైనా దాడికి తెగబడతాం అంటున్నాడు. ఇందుకీ ట్రంప్ ఏమంటాడో చూద్దాం ఇంకోసారి. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. So Iran's in big trouble. సో చూసారు కదా ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు. ఏ క్షణాన్నైనా దాడికి దిగే అవకాశాలు పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నాయని చెప్పి అనుకోవడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇరాన్ నిరసనలతో అట్టుడుకుపోతోంది. ఆందోళనకారుని తీవ్ర స్థాయిలో సైన్యం అక్కడ కంట్రోల్లో తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అంటే ఆందోళన ఇంకా పెరగకుండా అక్కడ సైన్యం రంగంలోకి దిగింది. ఇప్పటికీ ఇరాన్ వీధులు మారిపోయాయి ఏకంగా. ఎలా చెప్పాలంటే ఏ వీధి తీసుకున్నా ఆందోళనలే కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ ఇంటర్నెట్ సేవల్ని బంద్ చేసింది అక్కడి ప్రభుత్వం. ఆ తర్వాత కరెంటు కూడా పూర్తిగా కట్ చేసేసింది. ఘర్షణల్లో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 538 వరకు మరణించారనేది వినిపిస్తున్నమాట. నిన్న మొన్నటి వరకు 10 మంది 20 మంది మాత్రమే వినిపించింది. 45, ఆ తర్వాత 50. కానీ ఒక్కసారిగా ఉన్నట్టుండి 500కి చేరుకుంది ఈ సంఖ్య. ఇందులో 50 మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నారనేది వినిపిస్తున్నమాట. ఇప్పటికే 10,600 పైచిలుకు ఆ దేశ ప్రజలు అరెస్ట్ అయ్యారట. ఇది సైన్యం వారిని అదుపులోకి తీసుకుందని చెప్పి కొన్ని గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. ఇరాన్పై సైనిక చర్య అవకాశాలని అమెరికా తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని చెప్పి విదేశీ మరి ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మీడియా నొక్కి వక్కాణిస్తోంది. ఇరాన్ ఒకవేళ ఇరాన్పై సైనిక చర్య తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇరాన్ ఏమంటోంది, ఒకవేళ సైనిక చర్యకు కనుక అమెరికా దిగితే అంతకు ముందే అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ఇస్తున్న వార్నింగ్ కదా, అంతకు ముందే మేము కొట్టేస్తాం, అంతకు ముందే మేము దాడి చేస్తాం. ఏవి ఇటు అమెరికా వైమానిక స్థావరాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, పక్కన ఉన్న దేశాల్లో వాళ్ళ వైమానిక స్థావరాలు ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఇజ్రాయిల్ మెయిన్ అది వాళ్ళకి, అక్కడ కూడా విడిచిపెట్టేదే లేదు. మీ వైమానిక స్థావరాలు టార్గెట్ అవుతాయి, ఇజ్రాయిల్ టార్గెట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పి అక్కడ ఇరాన్ వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇస్తోంది. ఇప్పటికే సైనిక చర్యలకు దిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి చాలా గట్టిగా, బహుశా ఈ రోజు రాత్రికల్లా సైనిక చర్య జరగచ్చు అనేది చాలా గట్టిగా వినిపిస్తోంది. యుద్ధ మేఘాలు పూర్తి స్థాయిలో అలుముకున్నాయి అక్కడ. ఇరాన్ అమెరికా మధ్య మాటల తూటాలు కాదు ఇప్పుడు. బహుశా మరికొద్దిసేపట్లో మిసైళ్ళు పేలినా కూడా పెద్దగా ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరం లేదేమో. ఆందోళనకారులకు ఏదైనా జరిగితే కనుక తాము రంగంలోకి దిగేస్తామని చెప్పి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాడు. గత కొద్ది రోజులుగా దాని ఏమంటారు టెంపో పెంచుతూనే ఉన్నాడు. సైనిక అధికారులతో ఇప్పటికే చర్చించాలనేది వినిపిస్తున్నమాట. ఇరాన్పై చర్య విషయంలో చాలా ప్రతిపాదనలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. మరి ముఖ్యంగా అమెరికా నేరుగా జోక్యం చేసుకుంటుందా అనేది ఇక్కడ వినిపిస్తున్నమాట. అమెరికా నేరుగా జోక్యం చేసుకుంటుందా అంటే కనుక అమెరికా నేరుగా జోక్యం చేసుకోకుండా ఎందుకు మనం జోక్యం చేసుకోవడం, మన పేరు వినిపిస్తే కనుక తెలుగులో అంటూ ఉంటాం కదా, మన చేతికి మట్టంటకుండా పనికి అనిచ్చేయాలని చెప్పి ఇలాంటి ఆలోచనలో అమెరికా ఉందట. అంటే ముందుగా నేరుగా అటాక్కి దిగితే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఆలోచన చేస్తోంది. ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి, మన చేతికి మట్టంటకుండా పని ఎలా కానిచ్చేయాలి,
ఇది రెండో మాట. ఒకవేళ రెండోదే చేస్తే బెటరేమో అనే ఆప్షన్ అక్కడ వాళ్ళకి చర్చ జరుగుతోందట. ఒకవేళ రెండోదే జరిగితే కనుక వాళ్ళు దాడి చేసే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా మన మీద దాడి చేయకపోవచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ రిఫ్ట్ అనుకొని అక్కడికే కన్ఫైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందనేది అక్కడ జరుగుతున్న చర్చ. ఇక మూడోది ఏంటి అనేది చర్చలో భాగంగా చాలా డీప్గా డిస్కషన్ జరుగుతోంది. ఇలాంటి సాధ్యాసాధ్యాల మీద పరిశీలించడం జరుగుతోంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 500 పైచిలుకు మంది మరణించారు, 10,000 మంది అరెస్ట్ అయిన సందర్భం. ఆందోళనకారుల్ని ఉగ్రవాదులతో పోలుస్తోంది ఆ దేశం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ చెప్పుకొచ్చిన మాట. వీళ్ళ దేశాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. ఇదే టైంలో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది, దాన్ని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది, మీరు వినండి అంటూ కూడా వేడుకుంటోంది ఆ దేశ ప్రభుత్వం. అయితే తమ దేశాన్ని పూర్తిగా అస్థిరపరచాలి, ఇన్స్టేబుల్ చేయాలి, స్టేబుల్ లేకుండా పూర్తిగా అస్తవ్యస్తం చేసి పడాయని చెప్పి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఈ కుట్ర పన్నాయని చెప్పి అక్కడ నాయకత్వం ఆరోపిస్తోంది. ప్రజల సమస్యలు మేము పరిష్కరిస్తాం, అది మా డ్యూటీ. అది వీళ్ళందరూ కూడా అల్లరి మూకలు. ఈ అల్లరి మూకల్ని వెనకాల ఉండి నడిపిస్తోంది అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అనేది ఇరాన్ చెబుతున్న మాట. ఏకంగా ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ చెప్తున్న మాట అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇరాన్ ప్రజలు స్వేచ్ఛ కోసం పరితపిస్తున్నారు, అలాగే వాళ్ళకి అండగా ఉంటాం, వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగితే ఊరుకునేదే లేదంటూ కూడా ఇంకో పక్క అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెబుతున్న మాట. వీళ్ళందరికీ మించి ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ గత కొద్ది రోజుల క్రితం చేసిన ఆ పోస్ట్ను గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఆయన ఏమంటాడు, మీరు కనుక రంగంలోకి దిగి మీరు కనుక దాడి చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు దాడి చేసే కన్నా ముందే మేము దాడి చేస్తాం, మాకేదైనా గాయం అవుతుందనే లోపే మిమ్మల్ని తీవ్రమైన స్థాయిలో గాయపరుస్తాం తప్ప విడిచిపెట్టేలేదు. ప్రపంచాన్ని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు ఆయన. ఇప్పటికే ఇరాన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ని కూడా ఆశ్రయించింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలా రెచ్చగొట్ట వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు, ఇది మన దేశ అంతర్గత సమస్య. ప్రపంచ దేశ అధినేతలుగా చెప్పుకుంటున్న కొంతమంది వ్యక్తులు మా దేశంలో వేలు పెట్టి కిలికే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు కనుక వాళ్ళని నిలువరించకపోతే, మీరు కనుక వాళ్ళని ఆపకపోతే మేము వాళ్ళని విడిచిపెట్టేదే లేదు అని తెగేసి చెప్తోంది ఆ దేశం. అయితే ట్రంప్ ప్రకటన మీద ఇరాన్ పార్లమెంట్ కూడా తీవ్రమైన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. ఏమంటోంది, ఇక అమెరికాను లేపేస్తామని అర్థం వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. వాళ్ళ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాకర్ ఆయన విరుచుకుపడ్డారు. ఏకంగా అమెరికా కనుక దాడి చేస్తే ఇజ్రాయెల్ని టార్గెట్ చేసుకుంటామని చెబుతూనే మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్న అమెరికా మిలిటరీ బేసెస్ని వాటిని మేము పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తాం, విధ్వంసం అంటే ఏంటో చూపిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అక్కడ వాళ్ళ పార్లమెంట్లో. ఇజ్రాయెల్ కూడా అలర్ట్ అయింది. ఇజ్రాయెల్ అలర్ట్ అవడమే కాదు, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్క్ రూబియో కూడా రియాక్ట్ అయ్యి ఇజ్రాయెల్తో వాళ్ళు ఇప్పటికే కాన్వర్సేషన్ జరుగుతోంది. ఇరాన్లో ప్రజా ఆందోళన పెరిగింది. సిరియా, గాజాలో పరిస్థితులపై డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. అక్కడ సిరియాలో కూడా ఏదో అన్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి ఈరోజు నేను వార్త చదివా. సో అక్కడ కూడా అన్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి వీటన్నిటి మీద, ఎందుకంటే సిరియాలో అన్రెస్ట్ ఉంటే కనుక దాని ఇంపాక్ట్ బహుశా సవాట్ మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ మీద ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇరాన్ అక్కడ కనుక ట్రిగర్ చేయగలిగింది అనుకోండి, ఇజ్రాయెల్ టార్గెట్ అవుతుంది అప్పుడు. సో కాబట్టి ఇటువంటి సాధ్యాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. లండన్లో ఇరాన్ ఎంబసీ అక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో చూసాం. కొన్ని వేలాది మంది అక్కడికి చేరుకొని వాళ్ళు కూడా అక్కడ నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎంబసీ బాల్కనీ పైకి ఎక్కి ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ జెండాను వాళ్ళు తొలగించారు. మీకు గుర్తుందా, 1979 దగ్గర ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ జెండాని ఇప్పుడు ఎగరేస్తున్నారు వీళ్ళంతా కూడా. ప్యారిస్, బెర్లిన్ సహా ఇటు యూరోప్లోని ఇంకొన్ని నగరాల్లో కూడా, ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా వాళ్ళు ర్యాలీలు తీస్తున్నారంటే ఆ దేశ పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం. అయితే మీకు గుర్తుందా, ఒక మహిళ అక్కడ బుర్ఖా ధరించినందుకు అక్కడ జరిగిన ఆందోళనలు, ప్రస్తుతం ఆ ఆందోళన అణచగలిగిన ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఈ ఆందోళన మాత్రం ఎక్కడ అదుపులోకి తీసుకురాలేకపోతోంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రజల నుంచి పుట్టింది. రష్యా కూడా నేరుగా ఇక్కడ కలుగు చేసుకునే అవకాశం లేదు. ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ మీరు అంటుంటే నాకు గుర్తొస్తుంది. ఏంటో తెలుసా, అది ఇప్పుడు నేరుగా ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అమెరికా. ఇక్కడ ఒక 2 సాధ్యాల గురించి చెప్తాను. మొదటిది ఏంటి, అమెరికా నేరుగా ఎంటర్ అయితే కనుక, నేరుగా ఎంటర్ ఇన్ ద సెన్స్ బాంబుల దాడులతో విరుచుకుపడితే ప్రపంచ దేశాలు మళ్ళీ అలర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇరాన్ ఏమంటోంది, మేము న్యూక్లియర్ అటాక్ చేస్తాం, న్యూక్లియర్ దాడి చేస్తాం ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయో లేదో కూడా తెలియదు ప్రపంచానికి. బట్ ఇరాన్ మాత్రం న్యూక్లియర్ దాడి చేస్తామంటోంది. సో అమెరికా దగ్గర ఉన్న ప్లాన్ బి ఏంటి? మన చేతికి మట్టంటకుండా పని జరిగిపోవాలి. ఇలా జరగడం ద్వారా ఏమవుతుంది అనేది మాట్లాడుకునే కన్నా ముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఒకవేళ అమెరికా కనుక నేరుగా దాడి చేస్తుంది అనుకోండి, దీన్ని ఇరాన్ హైలైట్ చేస్తుంది. ఇదిగోని చూసారా, అమెరికా మా మీద దాడి చేస్తుంది, అమెరికా దాడి చేస్తుంది, మిజైళ్లతో విరుచుకుపడింది, ప్రపంచ దేశాలు మాకు కలిసి రావాలని అన్నప్పుడు రష్యా బహుశా అండగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. రష్యా అండగా వెళ్ళి అప్పుడు రష్యా వర్సెస్ అమెరికాగా మారిన పెద్దగా ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ రిస్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి అమెరికా ఏం ప్లాన్ చేస్తోంది? ప్లాన్ బి రెడీ చేసుకుంటోంది. అంటే తమ చేతికి మట్టి అంటకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రధాన అస్త్రం ఉంది కదా, CIA, దాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని బహుశా అక్కడ రాజ్యాన్ని తిరగరాసే ప్రయత్నం చేస్తోందా అనేది. ఎందుకంటే మీరు గుర్తుంటే బంగ్లాదేశ్లో ఏం జరిగింది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏం జరిగింది, అంతెందుకు వెనుజులాలో ఏం జరుగుతోంది, అక్కడ ఇంకా స్ట్రాంగ్గా నిల్చుంది అక్కడ ప్రభుత్వం. ఆ మహిళ అక్కడ స్ట్రాంగ్గా నిల్చున్నారు కాబట్టి తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలుగా ఆమె కంటిన్యూ అవుతున్నారు. అప్పటికీ ప్రభావం చూపిస్తున్నాడు కదా. సిరియాలో ఏం జరిగింది, ఇరాక్లో ఏం జరిగింది, పాకిస్తాన్లో ఏం జరుగుతోంది. ఇలా అమెరికా తన వ్యూహాన్ని రెండో ప్లాన్ బిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతుంది అనేది జరుగుతున్న చర్చ. బట్ దేన్ని కొట్టిపారేయలేం మనం. ఎందుకీ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మనోభావం ఏంటి? అంటే ట్రంప్ ఏమనుకుంటున్నాడు, ఏం చేస్తాడు ఇరాన్ని? ట్రంప్ మాటలోనే విందాం. ట్రంప్ ఏమన్నాడు చూద్దాం. ముందుగా ఈ కథలు మిమ్మల్ని కాస్త కలవరపరచవచ్చు. అయితే మిమ్మల్ని కలవరపాటు గురి చేయడం RTV ఉద్దేశం కాదు. కానీ ఇటువంటి కథనాలు చూసినప్పుడు కాస్త కలవరపాటు గురి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని RTV సూచించడం జరుగుతోంది. దిస్ ఈస్ disturbing content. Viewer discretion is highly advised. Very strongly that if they start killing people like they have in the past, so Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing. Local to global news at your fingertips. మీ చేతిలో ఒక ఆయుధం. డౌన్లోడ్ Raw TV యాప్. మీడియా లెజెండ్ రవి ప్రకాష్ ఈస్ బ్యాక్.